चूंकार अज हम हीलते दर गुजस्त हलाल अस्त बुरदन बाशमशीर दस्त। बहुत ही वधिया इन्हां वीरां ने मुद्दा चुनिया है जिस दे उपर बहस करनी है। मैं मुद्दा शब्द इस करके वरत्या है कि जदों कुछ शब्द बहस गुजरे हो जाते हैं तो उन्होंने बारे कौम च दुविधा पैदा हो जांदियां ने तो वह मुद्दे बन जाते हैं। ये मूल रूप च असीं इत्थे चर्चा करने दे वास्ते विचार गोष्ठी करने वास्ते जुड़ बैठे हैं। जफरनामा मूल भाषा फारसी। जिस तरह भाई साहब ने वीर जी भुपिंदर सिंह होने नाल तुहाडे नाल गल कीती है, एक साडे कोल जिहड़ा हुण तक कौमीयत दे कोल फारसी दा इहदा हूबहू जिहड़ा है वो साडे कोल नकल है, जिहदे पहले सफ़े दे उपर 9 शेयर ने, अगले बाकी सफ़ियां दे विच 21 शेयर ने। एक फारसी दा होर नुस्खा खालसा कॉलेज लाइब्रेरी दे विच पिया है, कोई 22 खरड़े साडी अपनी लाइब्रेरी दे विच पए ने। ਇਹਦੀ शुरुआत किवें हुंदी है? सब तो पहला इस गल ते आईए। दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीना कांगड़ दे विच भाई देसा सिंह दे घर ਉਹਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ बैठ के ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ लिखते हैं। हुण ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एक रचना होर लिखी जा चुकी है। दिनां दा बहुत थोड़ा अंतर है, पर वो अंतर इतिहास की एडी वड्डी घुंडी खोल दिंदा है ना, हैरान रह जाइदा। वो रचना है फतेहनामा। जेकर तुसीं पंजाब की वीर परंपरा के उपर ते दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के उपर लिखिया किताबां नूं पढ़ो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे विद्वान ते जे मैं नवीनतम विद्वानां की गल करां ते प्रिंसीपल सतबीर सिंह एक हवाला दिंदे ने। इतिहासक स्रोतां तो सिद्ध हुंदा है कि जफरनामे तो पहला एक होर चिट्ठी औरंगजेब नूं जा चुकी सी। वो चिट्ठी किस चीज़ के जवाब च सी? आ जिहड़ा समाणा है पिंड, समाणे का रहने वाला सी सैयद जलालुद्दीन, जिन्हें गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत दे विच तलवार चलाउण दी भूमिका निभाई सी। साहिबजादियां नूं शहीद करन दे विच ਉਹਦੇ ही परिवार दे विचों सी सैयद साशल बेग ते सैयद बाशल बेग। बंदा सिंह बहादुर दे बेटे नूं शहीद करन दे विच उसे ही सैयद खानदान दा सैयद। ते जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं आनंदपुर साहब घेरा पिया, उस वेले भी जिस कुरान की असीं झूठी कसम की गल कर रहे हैं, उन्होंने लैके जाने वाला सैयद वली हसन काजी। हुण ये भूमिका इत्थे सईदा ने ही क्यों निभाई? पहला सवाल। कारण जिहड़े सैयद ने इन्हां नूं इस्लाम दे विच हज़रत मुहम्मद साहब की बेटी फातिमा के परिवार के नाल जोड़ के वेख्या जाता है। तो जेकर तुसीं 14वीं सदी तो लैके एक जफरनामा 14वीं सदी भी लिखा गया, उसकी गल मैं अगे करता है। जेकर तुसीं 14वीं सदी तो लैके ते 18वीं सदी तक इस्लाम की शासक परंपरा की गल करो तो राजियां दे दरबार दे विच 2 तरह के जलाद हुंदे सी। एक सैयद जलाद हुंदे सी, एक आम जलाद हुंदे सी। धार्मिक व्यक्तियों नूं सज़ा सैयद जलाद दिंदे सी। क्यों? क्योंकि सैयद जलाद जदों किसी धार्मिक व्यक्ति नूं मौत की सज़ा सुणाउंदा है तो वह नाल ही कहंदा है कि जेकर तू दीने इस्लाम च आ जावे तो बड़ा वड्डा पुण्य है, सवाब है। जदों वो धार्मिक तौर पर उन्होंने धर्म दे विच तब्दील करेगा तो वह भूमिका सैयद जलाद निभा सकता है। जिहड़े आम क्रिमिनल हुंदे सी उन्हां दे वास्ते आम जलाद हुंदे सी। हुण ये जिहड़ा कुरान लैके गया है, ये लैके गया है सैयद वली हसन, जिहदा जिक्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जफरनामे दे इन्हां शब्दां च लिखता है। कहंदा है औरंगजेब तुरा गर्भ बायत बकौले कुरान बनिस दे शुवारा रसानम हुमा। औरंगजेब तुरा गर्भ बायत, जे तू वेखना चाहुंदा है वो कुरान जिहदे ते तू कसम लिखी सी,
ਬਨਿਸਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਰਸਾਨਮ ਹਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਖਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਜ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਗਿਆ, ਬਾਜ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਭੇਜੀ ਕੁਰਾਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਕੇਵਲ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਚੋਂ। ਤੁਰਾਗਰ ਬਬਾਇਤ ਬਕੌਲੇ ਕੁਰਾਨ, ਬਨਿਸਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਰਸਾਨਮ ਹਮਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਤੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੁਕਸੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਚਾਰੀਆ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਫਤਿਹਨਾਮੇ ਵਾਲੇ 24 ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਉਸ 24 ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, 23.5 ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਇਹੀ 24 ਸ਼ੇਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਤਿਹਨਾਮੇ ਦੇ 24 ਸ਼ੇਰ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ 111 ਸ਼ੇਰ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ 135। ਪਰ ਫਤਿਹਨਾਮੇ ਔਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਫਤਿਹਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਹਾ ਗਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਲੋ ਬਾ ਮਕਰ, ਸ਼ਿਕਾਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਦੜ, ਬਾ ਮਕਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਚਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ, ਚਿਹਾ ਗਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਲੋ ਬਾ ਮਕਰ ਰਿਆ ਹਮ ਦੋ ਕੁਸ਼ਤ ਏ ਬੱਚਗਾ ਸ਼ੇਰਾਰਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੇ ਫਤਿਹਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਬੱਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਨਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੀਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਏ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਹਰਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਜ਼ੀਏ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿੱਟ ਮਾਨਵੀਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਰਬਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ, ਚਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੱਚੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤਾਂ 4, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ 4 ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਸ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਔਰ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਰਸਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਾਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਯਕੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਭਾਗੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ 10 ਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ 20 ਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ 50 ਦਾ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵਾਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਰਨਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਫਾਰਸੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਬੱਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਦਸਤ ਭੇਜੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਤਿਮਰਲੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ੇਜ਼ਦੀ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਰੀਖ-ਏ ਤੈਮੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਉਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ 22 ਤੋਪਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 16 ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਫਰ ਬਖਸ਼, ਤੇ 6 ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਤਿਹ ਰਹਿਬਰ। ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫੌਜੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ 16 ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਾਕਟ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 33.5 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 33.5 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ ਤੋਪ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰ ਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਰਹਿਬਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲ। ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਦ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਇਤ, ਇੱਕ ਮੁਨਾਜ਼ਾਤ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਇਸ਼ਟ ਬੰਦਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ। ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 786 786, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 786 ਦਾ ਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨੁਰ ਰਹੀਮ।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਿਹਾ ਕੁਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਰਹੀਮ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 12 ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 111 ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਜੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ, ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ ਇੰਦ ਏ ਐਸ਼ ਅਰਸ਼। ਨਾ ਸਾਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਸਾਜ ਫੌਜ ਦੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਸਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੋਪਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਘੋੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਸਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਢਿੱਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਣਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜੋ ਨਾ ਬਾਜੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਤਿੰਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਬ ਦੇਨਾ, ਅਬ ਤਾਜ ਰਾਜ ਤਿੰਤੇ ਸਭ ਲੈਣਾ। ਬਾਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਔਕਾਤ ਕਰ लेता है वो शाहों कोहों बियाबा में, शाही के लिए जिल्लत है कारे आशिया बंदी। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਫਾਲਕਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ? दूसरा, हमामो कबूतर का भूखा नहीं, मैं कह जिंदगी बाज की जायदाना, पलटना झपटना, झपट कर लपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बाज अपनी मौत तक अपनी जिंदगी च आलस नहीं आउण दिंदा। किते गुरु पातशाह ने जिहड़े सिख दी जीवन जाच दसी है, गुर सतगुर गा को जो सिख खाए सो भल के उठार, उतों लैके शाम तक सिख दा जीवन वेखो आलस है किथे। की बाज दा इह गुण सिख दा गुण नहीं? पलटना झपटना, झपट कर लपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। कि ये सिख दा गुण नहीं? अगली गल है बाज की, परवाज है दोनों की एक ही फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। बाज भुखा मर जाएगा पर इल दे वांग कसी किसी होर दा मारिया होया शिकार नहीं खाएगा, किसी दा हक नहीं खाएगा। कि ये सिख दा गुण नहीं? सिख किसी दा हक नहीं खांदा, क्योंकि सिख दे गुरु ने कहता हक पराया नानका ओ सोरस का, कभी भी हक नहीं खाएगा। अगला गुण, उकाबी रूह जब बेदार होती है, नौजवानी में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों पर, नहीं तेरा ठिकाना कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाही है बाज है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वो हमेशा उच्ची जगह ते बैठता है, बाज सब तो उच्ची जगह ते बैठता है चट्टाना ते, पर जो शिकार करता उहदी नजर सब तो नीवी हुंदी है। कि मन नीवा ते मत उच्ची सिख दा गुण नहीं? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਔਗਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। परिंदों की दुनिया का दरवेश है जे कि शाही बनाता नहीं आशियाना। बाज अपना आलड़ा ही नहीं बनाता, असी भी उतरा ही रह गए। बड़ा लड़े हैं, लोगों को आलड़े बना बना के बड़े दिते, आलड़ा असी भी अपना बनाया।
ਕੀ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਜੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਫੌਜ਼ੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੌਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘੋੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੋਪਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼। ਇੱਥੇ ਐਸ਼ੋ ਤੇ ਅਰਸ਼, ਅਰਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਐਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਵਾਲੀ ਐਸ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਬਾਬਰ ਬਾ ਐਸ਼ ਕੋਸ਼ ਕੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਸਤ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਵਾਲੀ ਐਸ਼ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਰਿੱਠਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ। ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ 12 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ। 13ਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਸਤਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੰਤੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਘੇਰਾ 10 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਹੁਣ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿਨਾਹ ਕੇ ਕਾਰੇ ਕੁਨਿਦ ਚਿਹਲ ਨਰ ਬਾ ਦੈ ਲੱਖ ਬਰ ਆਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿਨਾਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਧਿਅਨ ਜਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਿਨਾਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਸਿਨਾਹ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ। ਗੁਰਸਿਨਾਹ ਕੇ ਕਾਰੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ 40 ਸਿੱਖ। ਗੁਰਸਿਨਾਹ ਕੇ ਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਿਹਲ ਨਰ ਬਾ ਦੈ ਲੱਖ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੈ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੱਖ ਹੈ ਕੱਕੇ ਨਾਲ। ਬਾ ਦੈ ਲੱਖ ਬਰ ਆਇਤ, ਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਡਰੋ ਅਰ ਸਿਉ, ਅਰ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਬਰ ਹੈ, ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਬਾ ਦੈ ਲੱਖ ਬਰ ਆਇਦ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾ ਦੈ ਲੱਖ ਬਰ ਆਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਖ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ 40 ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਛੇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਹਿ ਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹਿ ਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਦਹਿ ਤੇ ਲੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨੀ ਫੌਜ, ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 10 ਲੱਖ। 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੰਗੇ ਮਗਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਛਿੜ ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ ਡੂਮਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਖਿਆਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਮਖਿਆਲ ਜਾਂ ਡੂਮਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੂਮਣਾ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੰਗੇ ਮਗਸ ਸ਼ਿਹਾ ਉਸ ਆਮਦਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੱਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੂਮਣਾ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਵਰਦੀ ਧਾਰੀ ਫੌਜ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ ਬੇਦਰੰਗ ਆਮਦਮ, ਤੇਰੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਈ। ਮਿਆਂ ਤੀਗੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ, ਮਿਆਂ ਤੀਗੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਆਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਤੇਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਸੀ, ਕਮਾਨ ਸੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ,
ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਹਿ ਲੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੌਜ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲੀ ਗਾਜਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੰਦੇ ਵੜ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਚਿਕਾਰੇ ਕੁਰਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਬਾਦੈ ਲੱਖ ਪਰ ਆਇਤ ਪਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿਣ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 700 ਸੀ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਵਾਬ। ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪੇਗਾ। ਉਸ ਲੇਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ 1725 ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹਮੀਦੁਦੀਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਮੀਦੁਦੀਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਿਕਸਤਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹਮੀਦੁਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਮੀਦੁਦੀਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਨਾਇਤ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਇਤ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਅਨਾਇਤ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਿਸਾ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਿਸਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੀਰੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮੀਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਖਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 700 ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, 700 ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ। 3 ਚਿੱਠੀਆਂ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਮੁਨੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨੀਮ ਖਾਨ ਵੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਇਮ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 700, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨੁਕਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਤਰਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਟ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਲਿਖਤਮ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਅੱਗੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਿਖਤਮ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਅੱਗੇ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਮ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇ
ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਰਹੰਦ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ 12 ਕੋਹ ਚਮਕੌਰ ਇੱਕ ਗੜੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 700 ਸਵਾਰ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਜੰਬੂਰੇ ਭੇਜਣੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰ-ਦਰ ਫਿਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 3 ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ 700 ਫੌਜੀ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ 700 ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਹਰ ਖਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ, ਕੀ ਉਹ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਹੋਰ ਮਨਸਬਦਾਰ, ਫੌਜਦਾਰ, ਨਾਜ਼ਮ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 22 ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ, ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ, ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾ ਦਾ ਮਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਨਾਹਰ ਖਾਨ, ਨਸ਼ਤਰ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ, ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ, ਇਹ 22 ਨਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰੀ ਤੇ 7-7 ਹਜ਼ਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖੰਡਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਈਸ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਰਜਦਾਸ਼ਤ ਮੁਤਜ਼ਮਨ ਅਰਾਦਾਏ ਆਸਤਾ ਬੋਸ ਵਲਾ ਇਲਮਾਸਤ ਸਦੂਰ ਮਨਜੂਰ ਫੈਜ ਜਹੂਰ ਮਸਹੂਬ ਵਕੀਲ ਬਾ ਦਰਗਾ ਆਸਮਾ ਜਾ ਅਰਸਾਲ ਦਾਸ਼ਤਾਂ ਬੂਦ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਪੂਜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਚੁੰਮਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦੇ ਕਾਮਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾਲਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਹਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਖਾਸਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਇਆ ਦੇ ਵਾਰ ਬਾ ਮੈਦਾਨਾ ਆਮਦ ਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ।
पढ़ो जरा। हर कसे के कौले कुरान बायदश या न जो कुस्तनो बस्तनो बायदश, जफरनामे दा शब्द। पातशाह कहते ने औरंगजेब कि आ ख्वाजा मरदूद साया दीवार, तेरा एक जरनैल जेड़ा कंध दे ओले हो गया, वो जरनैल है कौन सी? ख्वाजा खिजर खान महमूद अली। ते की सौं खा के गया सी? नजो कुस्तनो बस्तनो बायदश, जां गुरु दा सिर वड्डना जां फिर बंदी बना के लेके आउणा। इस्लाम दे विच, इस्लामी परंपरा दे विच जदों कोई राजे दा मनसबदार बादशाह दे सामने ये प्रण करदा है, सौं खांदा है ना कि बादशाह जां मैं तेरे दुश्मन नूं बंदी बना के तेरे सामने लैके आऊंगा ते जां फिर उहदा सिर वड्ड के लैके आऊंगा। राजा उहदे सामने अपनी पान वाली डब्बी करदा, अपना पान दिंदा, उहनूं कहंदे बीड़ा चुकना तंबाकू दा हुंदा, साडी मर्यादा ही नहीं गुरु प्यारे। बीड़ा ते पान दा हुंदा। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀੜੇ ਚਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੀੜੇ ਚਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀੜਾ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਖਤ ਗਿਆ, ਤਾਜ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਗਿਆ, ਬਾਜ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ख्वाजा खिजर खान महमूद अली, शेर मुहम्मद खान ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਨਸ਼ਤਰ ਵਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰੱਖ ਅਪਰਪਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਇਤ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ख्वाजा मरदूद साया दीवार। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇਰਾ ख्वाजा खिजर खान ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਓ, ਨੌਟੰਕੀ। ਨੌਟੰਕੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਨ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਉਂਡ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਹ 150 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਆਹ 160 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, ਆਹ 192 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, 190-92 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕਮਾਨ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 192 ਪਾਉਂਡ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਾਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਟੰਕ ਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਟੰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ 225 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜੇ 496.5 ਪਾਉਂਡ। ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ, 496 ਪਾਉਂਡ ਖਿੱਚਦਾ ਕਮਾਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰਨੈਲ ਕੰਧੋਲੇ ਸਿਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾ ਮੈਦਾਨਾ ਆਮਦ ਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਰ ਕੇ ਆ ख्वाजा मरदूद साया दीवार। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰੇ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਲੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੂਏ ਊ ਦੀਦ ਮੇ ਬਾ ਯਕ ਤੀਰ ਲਾਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੇ। ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰਦਾ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤੀਰ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਆਪ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਰਚਾ ਧਰਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਢਦੇ ਗਾਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜੁੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੇਖੋ, ਬਾਜਲੇ ਜਕ ਤੀਰ ਲਾਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੇ। ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਗਰਕੇ ਖੂਨ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਖੂਨ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਮੋਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਦਸਤਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦਬਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ
ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਢਾਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨਾ ਧਰਮ ਨੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਡੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਡੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੌਥਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦਨ ਈ ਨੇਸਤ ਬੱਲੋ ਜਦਨ ਈ ਅਸਤੋ ਪੁੱਤਰਾ, ਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਲਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦਨ ਈ ਨੇਸਤ ਬੱਲੋ ਜਦਨ ਈ ਅਸਤ ਪੁੱਤਰਾ, ਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ख्वाजा मरदूद साया दीवार ब मैदाना आमद ब मर्दाना वार दरेगा अगर रूए उदीद में ब यक तीर लाचार बख्शीद में। अगला मुद्दा ਇਸੇ ਹੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨੇ? ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ਿਸ਼ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੀ ਚਲਾਕ ਹਸਤ ਦਸਤ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਚਲਾਕ ਹਸਤ ਦਸਤ ਚਾਬਕ ਰਕੇਬ। ਇਹ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਅਸਤ ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੁਲਕ ਅਸਤ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ੇਰ ਨੇ 89 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਤੱਕ, 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਤੱਕ, ਇਹ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ? ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ? ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਮ ਬਾ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਬੜਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਮ ਬਾ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਮ ਬਾ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਬੜਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਹਮ ਅਜ ਹੋਸ਼ਗੀ ਹਮ ਅਜ ਦੀਵਾਨਗੀ, ਵੀ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 2 ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਰਿਆ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ। 2 ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 2 ਸਿੰਘ ਮਾਰਤੇ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜਰਨੈਲ ਲੜਿਆ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਿਆ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਬਕ ਰਕੇਬ ਹਸਤ ਚਲਾਕ ਅਸਤ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਅਸਤ ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੁਲਕ ਅਸਤ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਮਹੀਉਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬੇਗਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਪਿਤਾ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਹੜਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੁਲਕਸਤ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੀਦੁਦੀਨ ਦਾ ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਪੜੋ ਨਾ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ ਖਰਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਬਕ ਰਕੇਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਘੋੜਸਵਾਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ, ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਾ, ਮੁਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ, ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫੀਲ ਕੇ ਪਾਮ ਜੰਜੀਰ ਸੇ ਬਾਂਧੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਓ, ਮੇਰੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਸੀ, ਦਾਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ, ਦਿਮਾਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਾ, ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕੁਰਾਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੁਲਕ ਅਸਤ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਦੂਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਦ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਵਿਲ, ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤਨਾਮਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅੱਧਾ ਆਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੁਰਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 305 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਾਇਦ 305 ਜਾਂ 405 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਖਰਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਰ ਕਸਾ ਕੇ ਕੌਲੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਇਦਸ਼, ਨਾ ਕੁਸਤਨੋ ਬਸਤਨੋ ਬਾਇਦਸ਼, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ 5 ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਗਣ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਗੁਫਤ ਫਿਰਦੋਸੀਏ ਖੁਸ਼ ਬਿਆਨ ਸ਼ਤਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕਾਰੇ ਆਹਰ ਮਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਖ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਕਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੋਸੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ। ਫਿਰਦੋਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਨਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਗਰ ਮਿਰਗਜ਼ਾਰ ਬਾ ਕੁਨਦ ਰੋਬੇ ਲੰਗ ਦੌਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗੜੇ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਫਿਰਦੋਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰਦੋਸੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਾਹਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਗੁਫਤ ਫਿਰਦੋਸੀਏ ਖੁਸ਼ ਬਿਆਨ ਸ਼ਤਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕਾਰੇ ਆਹਰ ਬਣਾ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਬਾ ਲਾ ਚਾਰਗੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ ਬਾ ਤਦਬੀਰ ਤੀਰੋ ਤਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਕਿਉਂ? ਚੁੰਕਾਰ ਅਜਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ, ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਰ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸ਼ਿਰਾਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਸਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚੂੰ ਦਸਤ ਅਜਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਰ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਡਰੈਸਿੰਗ ਰੌਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਦੀ ਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਤਾ, ਚੂੰ ਦਸਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੂੰ ਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ
ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਏ ਦਸਤ, ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੂ ਰੈਸਿੰਗ ਏ ਰੋਂਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਜੇ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, 1-2 ਮਿੰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਾਜ਼ੀ ਵਲੀ ਹਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੋਧਿਆ, ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਰਾਗਰ ਬਬਾਇਦ ਬਕੌਲੇ ਕੁਰਾਨ ਬਨਿਸਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਰਸਾਨ ਮਹਮਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਲਿਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦਰ ਕਸਬੈ ਕਾਂਗੜ ਕੁਨਦ ਵਜ਼ਾ ਪਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਹਮ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਤਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧੋਖੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮ ਕੁਸ਼ਤਨਮ ਕੋਹਿਆਂ ਪੁਰਫਿਤਨ ਕੇ ਊ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤਨ ਮਨਨ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ, ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਦੀ ਆ? ਤੌਹੀਦ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾ ਯਾਰਖਾ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਠੀ ਆਖਿਰ ਸਦਾ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ, ਹਿੰਦ ਕੋ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਕਾਮਲ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਖਾਬ ਸੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਾਗਰ ਬਬਾਇਦ ਬਕੌਲੇ ਕੁਰਾਨ ਬਨਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਰਸਾਨਮ। ਹਾਂ, ਆ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਤਖਤ ਗਿਆ, ਤਾਜ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਗਿਆ, ਬਾਜ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਮੀਦੁਦੀਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮੀਦੁਦੀਨ ਆਪਣੇ ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤਨਾਮੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।